اپنا بھی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا اللہ سارے پڑھ لو السلام علیک یا سیدی یا وعلی آلک واصحابک عليك وأصحابك يا سيدي فضل تیرے دیاس کریمہ سنور درور نہ کوئی صدقہ اپنے محبوب نبی دا بخش خطا سبحان اللہ جے اسی لکھ گنائی ببے مولا تو اے غفار قدیمی تو مالک ہیں اسی بندے تیرے مولا تیری صفت رحیمی سبحان اللہ لکھ واری میں توبہ بنی مولا میں نہ بے اعتبارا پھر اج در تیرے تے توبہ کیتی بخش نہیں بخشنا سبحان اللہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دے دیس نکالا لکھ گناہ میرا ماں ویکھے سبحان اللہ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد مان کے لم یزل کا احسان عظیم بندہ گناہ گار کو ایک بار پھر اپنے اور اپنے پیارے محبوب کریم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں اور آپ محمد قدیر رضوی صاحب کی دادی مرحومہ کے احسان ثواب کی محفل میں تشریف فرما۔ مجھ سے قبل حضرات علماء کرام نے بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ یقیناً میرے ذہن میں موضوع کچھ اور تھا، لیکن جو موضوع حضرات علماء کرام نے چھیڑا اسی پہ ہی گفتگو کروں گا تاکہ کم ٹائم ملا ہے، مختصر سب کا ہی مختصر ہے۔ چلو یہ علماء جانتے ہیں کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے ان کل کی محفلوں کا۔ اگر کوئی یہ سمجھ لے یا کوئی سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی یہ ہمارے اندر کوئی رسم ہے، نہیں، یہ رسم نہیں ہے بلکہ محض مقصد اس کا بہت بڑا ہے۔ اگر اس کو کوئی رسم سمجھے تو یہ اس کی اپنی بات ہے، ایک اس کا اپنا دل کی جو بات وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ رسم نہیں ہے بلکہ یہ خالصتاً احسان ثواب کی محفل ہے۔ اب صبح سے جتنے ٹائم سے بھی یہ محفل شروع ہے، یقیناً اس میں کوئی ایسی بات ہوئی کہ جو بھی علامہ صاحب آئے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کیا، تو ذکر صرف اللہ اور اس کے محبوب کا ہی دلوں کو اطمینان دے سکتا ہے۔ مائی صاحبہ دنیا سے گئی ہیں، یقیناً یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، ایک دن ہم نے بھی جانا ہے۔ تو ہم نے اس محفل کا مقصد، اب آپ کو بلاتے آپ آتے تو یقیناً بزرگ ہوتے وہاں، جو بھی بزرگ ہوتے علامہ صاحب قاری صاحب وہ دعا کر دیتے، دعا ہو جاتی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن یہ چند منٹ کی محفل کا مقصد یہ ہے کہ محفل میں آنے والا ہر شخص ساری باتوں پہ عمل کر کے نہیں جاتا، اور جو بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ساری باتوں پہ عمل کرتا ہو۔ شاید اس کے دل پہ بھی کوئی چوٹ لگے، کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ایسا کر دے۔ جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے آیت کریمہ یہی پڑھی ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، تو بے شک میرا نام تو ابرار ہے، لیکن دعا کریں اللہ تعالیٰ نیک ہی کر دے۔ اللہ تعالیٰ جیسے نام ہے ایسے اللہ اگر کر دے، الحمدللہ ہم سب کے نام ہی اچھے، سب کے نام ہی اچھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جیسے ہمارے نام ہی ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا کر دے تو پھر تو بات ہی بن رہی ہے، پھر تو بات ہی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں ظاہر، ہمیں جو جیسے ہمیں سمجھتے ہیں لوگ، ہمیں اللہ تعالیٰ دل سے بھی ایسا کر دے تو یقیناً پھر بات بن جائے گی، اس جہان میں بھی بن جائے گی اور اگلے جہان میں بھی۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو اطمینان ہو سکتا ہے صرف میرے ذکر سے، میرے ذکر سے ہی سکون ہو سکتا ہے۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرے بندے تو سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، اب امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، جو بھی ہے، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، ہم دنیا داروں کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں۔ ایک کمپنی اگر کوئی آفر دیتی ہے فوراً اس آفر کو ہم قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، ذہن مانتا ہے، دل تسلیم کرتا ہے کہ یہ آفر اگر کسی کمپنی نے دی ہے، کسی بندے نے اعلان کیا ہے، کوئی ہمارے ماشاءاللہ اعتماد کرنے والا کوئی بندہ ہے، اگر بڑی محفل میں کوئی اعلان کرتا ہے کہ میں اس چیز پہ یہ ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں، یہ میری آفر ہے، فوراً قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے تو جو دن رات سکون کے مارے پھر رہا ہے، اب اگر دولت کا ہی ہم متلاشی ہیں، دولت کے لیے جاتے ہیں تو کیا مقصد ہے کہ سکون مل جائے؟ اگر مال چاہتے ہیں تو کیا مقصد ہے؟ سکون مل جائے۔ اولاد چاہتے ہیں تو کیا مقصد ہے؟ سکون مل جائے۔ تو لیکن رب العالمین کہتا ہے میرے بندے بے شک یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، جائز ہے، تو کر، لیکن اگر تو سکون کا متلاشی ہے نا، ان چیزوں میں میں نے سکون نہیں رکھا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر تو سکون ہی چاہتا ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میں نے دلوں کو اطمینان کے لیے صرف اللہ کا ذکر، میرا ذکر ہی ایسی چیز ہے جس سے دلوں کے پاس بینک بیلنس ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، اولاد ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون سے خالی ہے۔ بتاؤ اس کے پاس ہے کیا؟ سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے میرے بندے تو سکون سمجھتا ہے کہ مال میں ہے، تو سکون سمجھتا ہے کہ اولاد میں ہے، تو سکون سمجھتا ہے کہ جائیداد میں ہے، تو سکون سمجھتا ہے کہ میرا بینک بیلنس بڑھانے میں ہے۔ فرمایا نا یہ تیری بھول ہے، اگر تو سکون ہی چاہتا ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے میرے بندے سارا سکون میں نے اپنے ذکر میں رکھا۔ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا آئے، اے میرے بندے تو اپنے گھر کے کاموں کو چھوڑ کر میری راہ میں آ جا، تو اپنے کام کو چھوڑ کے آئے گا، اتنا تیرے کام میں سکون نہیں ہے جو میرے ذکر میں سکون ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سننے کے بعد تو اپنے دوستوں میں بیٹھا ہے۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز اللہ کے گھر سے صدا آتی ہے، ہمارے کانوں پہ جو تک نہیں رکھتی۔ ہم اس محفل کو ترجیح دیتے ہیں جس محفل میں بیٹھے ہیں، ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ فلاں صاحب ہمارے گھر آئے ہیں، ہم اس کے ساتھ کلام کر رہے ہیں، رب العالمین ہم سے کلام کر رہا ہے اور ہمیں بلا رہا ہے اپنے گھر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ہم اپنے دوست کی محفل کو ترجیح دیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے دوست کی محفل مجھے عزیز ہے، میرے بھائی کی محفل مجھے عزیز ہے، میرے رشتہ دار کی محفل مجھے عزیز ہے۔ وہ کچھ نہیں دے گی، ہمارا کام ہمارے کچھ نہیں دے گا، سب کچھ دے گا تو اللہ کا ذکر ہمیں دے گا۔ حی علی الصلاۃ، رب کہتا ہے کامیابی میرے ذکر میں ہے، کامیابی میرے گھر میں ہے۔ اے میرے بندے تو میرے گھر میں آ، میں تجھے کامیاب کروں گا۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں میری محفل مجھے عزیز ہے، میرے دوست مجھے عزیز ہے، میرا کام مجھے عزیز ہے، میرا کاروبار مجھے عزیز ہے، میری دولت اور میری رشتہ داری مجھے عزیز ہے۔ نہیں یہ دنیا کا کوئی کام بھی تجھے عزیز نہیں ہے، یہ دنیا کے کام ادھر ہی رہ جائیں گے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کے گھر کی صدا سن کے اللہ کی گھر کی طرف آ جانا، یہی تیرے لیے سب کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسمی گفتگو بھی ہو سکتی ہے، سر بھی لگ سکتی ہے، میاں صاحب کے شعر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان باتوں پہ کوئی ایک بھی عمل کر کے، میں نے پہلے کہا کہ یہ ضروری تو نہیں ہے سارا مجمع، اگر کسی ایک نے عمل میری کسی ایک بات پہ کر لیا، کسی ایک نے عمل کسی ایک بات پہ کر لیا، بتاؤ اس قل شریف کی محفل میں آنے والوں کا، محفل میں بلانے والوں کا اور مرحومہ کا کام بن جائے گا یا نہیں بن جائے گا؟ بن جائے گا یقیناً۔ اور یہی ہماری قل کی شریف کی محفلوں کا مقصد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا ایک اور جگہ پہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يُتْرَكَ سُدًى، بڑی غور سے بات سنیے، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يُتْرَكَ سُدًى، اے میرے بندے تو کچھ شترے بیمار نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، صدا کہتے ہیں عربی میں اس اونٹ کو جو بیمارا، جب بنا سنگار کے پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا مالک ان کو کیوں پیدا، یہ کیا انسان کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا
चुप कर जाओ, एक वक्त आएगा मैंने इंसान को सारी मखलूक से अशरफ व आला बनाया है। एक वक्त आएगा ये दुनिया के कामों को छोड़कर ये जब मेरी बारगाह में झुक के हैया अला सलाह और हैया अल फलाह की आवाज सुनने के बाद मेरे घर में आके सजदा करेगा, मैं फरिश्तों की आला मजलिस में बैठ के रब्बुल आलमीन उस बंदे का जिक्र करूंगा और फरमाऊंगा आज देखो मेरे बंदे के बनाने का मकसद पूरा हो गया। फरिश्तों ने भी कहा मालिक कोई जरूरत नहीं, हम तेरी दिन रात तस्बीह करते हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया एक वक्त आएगा ये मेरे बंदा मेरी राह में अपनी जान की भी परवाह नहीं करेगा, सब कुछ लुटा के मेरे कहे सुभान अल्लाह। एक ये तो एक दुनिया है ना, एक मैंने ये अल्फाज मैंने इस्तेमाल किया अपनी जान की भी परवाह नहीं करे। अब अल्लाह ताला ने जहाद हम पे फर्ज किया, अब मौजूदा दौर की ये ज़रूरत है। हमने बहुत कर लिया, ये ज़रूरत बहुत कर ली, लच्छेदार हमने तकरीरें बहुत कर ली, हमने ये बात और नसीहत, लेकिन हमने ना बात की तो जहाद की ना बात की। अगर आज जहाद की बात हमारे जो आला उलमा है जो हुक्मरानों को तकरीरें सुनाते हैं, जो वो उलमा जो हुक्मरान जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, अगर उन्होंने जहाद की बात की होती तो आज आलम ये ना होता, आज ये मजबूरियां ना होती, आज फिलिस्तीन के मुसलमान कट रहे हैं। अब देखें हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान क्या है, मुसलमान की तारीफ ये है कि मुसलमान हुजूर ने फरमाया मुसलमान एक जिस्म की मानत, ठीक है। अब जिस्म के किसी एक हिस्से पे अगर तकलीफ हो तो दूसरे को सरासर तकलीफ होती है या नहीं? तो अब तकलीफ क्यों नहीं हो रही? कहाँ गई हमारी मुसलमानी? जब हुजूर के इरशाद के मुताबिक जिस्म के एक उस पे तकलीफ हो तो दूसरे पे होती है, कहाँ गया वो मुसलमान? आज जिस्म क्या एक उसमें नहीं, पूरा पूरा जिस्म कट रहा है। आज पूरे पूरे लोगों के घर उजड़ गए। आज फलस्तीन माओ के बेटे दिन रात कट रहे हैं। आज उनके जिस्म छन्नी हो गए। किसी के एक टांग को, किसी की एक टांग मिली, किसी का एक हाथ मिला, किसी का सर मिला, किसी का सर ही ना मिला, किसी का पूरा जिस्म कट गया। कहाँ गई उम्मत मुसलमान? कहाँ गए हमारे हुक्मरान जो निर्दात इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हुक्मरान बने बैठे हैं? हजरात मोहतरम, मैं यहाँ इस मस्जिद में बैठकर और कोई तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने जज्बात का इजहार जरूर कर सकता हूँ। मैं अपने दिल में कुड़ जरूर सकता हूँ, और ये इस जज्बे का भी हुजूर ने फरमाया ना, अगर रो नहीं सकते तो रोने वाला मुंह बना लो। अगर हम कुछ नहीं कर सकते दिल में, तो मुसलमानों के दिल में तो जज्बा पैदा कर सकते हैं ना। हमारे अंदर तो ये बात उठ सकती है, यार जुल्म हो रहा है। आज फलस्तीनों मुसलमानों के बच्चे ज़बा हो रहे हैं, आज जवान ज़बा हो रहे हैं, और उम्मत मुसलमान तमाशाई बैठी है। आज हमारे हुक्मरानों का कोई एक बयान भी आया है, सिर्फ मजम्मत तक ही है। मजम्मत कौन कर सकता है? मजम्मत तो हम जैसे गरीबों के लिए रखो ना यार। वो बाबा जी खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ये बता कर गए थे, वो बाबा जी यही हमें दस देते लोगों कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। लोग ढूंढते फिर लोग जितना मर्जी है कोशिश करनी है कर लो, दिन सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक तुम इक़्तिदार के पीछे लगे हो, इज्जतों के पीछे लगे हो, औहदों के पीछे लगे हो। फरमाया ढूंढ लो जितना ढूंढ सकते हो, लेकिन इज्जत सिर्फ हुजूर के दीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊंची आवाज से कहें और हाथ बुलंद करें, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा जी फरमाया करते थे, हम सुए हशर चलेंगे शाही अबरार के साथ, और काफिला होकर वहाँ काफिला इस सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। दुनिया में कहते रहे, कोई मानते कोई ना माने। लोगों ने, किसी ने कहा कुछ ये कैसे कह रहा है, अपने प्राणों ने ताने दिए, बहुत कुछ सुना, इतनी तकलीफें मुशक्कतें माजूरी के आलम में घसीटे गए अपना खानदान, सारा कुछ हुआ, लेकिन तकलीफें मुसीबतें लोगों ने किसी ने सुनी किसी ने ना सुनी। लेकिन जब इस दुनिया से गए, अपनों ने भी माना, गैरों ने भी माना, सबने कहा लोगों हम सुए हशर चलेंगे शाही अबरार के साथ, और काफिला होकर वहाँ काफिला इस सालार के साथ।
साथ। फरमाया ये तो तैयबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। और ये बात सच हो गई जब बाबा जी जा रहे थे और कह रहे थे अपने ज़बान हाल से कि ऐ मज़र हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगी घर मुलाकात हो गई शहर दरबार। सुभान अल्लाह। वही के मुलाकात वही के ना आई। जब इस दुनिया में हुजूर के साथ वफा करोगे तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद का पैगाम दिया कि ना दिया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत की खातिर 1200 सहाबा किराम और 15 सहाबा किराम भी शहीद हुए कि न हुए। आज अगर जहाद की कोई बात करें कहें ये पुरतशद्दद मौलवी है, ये पुरतशद्दद तकरीर करता है। पुरतशद्दद तो लोग आशिक़े रसूल को भी कहते थे, लेकिन वक्त के यजीदों ने कहा पुरतशद्दद। लेकिन आज हर अश्क कहने पर, आज हर जुबान कह रही है, आज हर आंख कह रही है। लोगों वो कोई आम नहीं था बल्कि आशिक़े रसूल। हाय हाय सुभान अल्लाह। लोगों ये दुनिया आज माई सभा चली गई, कल हम भी चले गए, बाबा भी चले जाए, सारी दुनिया जाना तो सबने है, लेकिन मरो तो ऐसे मरो कि जब दुनिया से जब रूह मेरे पैराने, बाबा जी बड़े शौक से फरमाया करते थे, जब रूह मेरे पैराने खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई हो मेरा फकीर आया। अगर रूह पैराने खाकी से निकले, अगर रूह मुझसे निकले, अगर रूह मेरी निकले, रूह आपकी निकले तो करम हो जाए, हुजूर आ जाए और हुजूर क्या दे और रोजे से आवाज आए हो। अगर हुजूर ये कह दे, अगर हुजूर ये फरमा दे कि मेरा फकीर आ गया है, लोगों बताओ बात बन जाएगी या ना बनेगी। दुनिया वाले बड़े बड़े आए, लोगों बात बनी कि ना बनी। बिलाल हबशी को लोग बात करना पसंद ना करते थे, बिलाल हबशी से लोग कलाम करना ना पसंद करते थे, लेकिन बात बनी ना बनी। जब फतह मक्का हुआ मेरे आका ने फरमाया बिलाल आज घबराने की जरूरत नहीं है, तूने बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त कर ली हैं, तूने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त कर ली हैं। बिलाल आज आ जा, आज काबे की छत पर चढ़ के अजान दे और दुनिया वालों को ये पैगाम दे कि दीन जो है वो किसी का उधार नहीं छोड़ता। दीन के साथ जब बंदा वफा करता है तो दीन काबे की छत पर चढ़ता है। सुभान अल्लाह। सारे ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मेरी आखिरी बातें हैं, जब बंदा दीन से वफा करता है, दीन इस जहान पे भी बंदे को इज्जत दे देता है और कल बरोज़े महशर भी इज्जत हुजूर के सदके से मिलेगी। ये उलमा बैठे हैं सारे, जब मादरत मैं बिल्कुल मुख्तसर करके सिर्फ बात समझाने के लिए कर रहा हूँ, जब सारी दुनिया माशर की गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी, अब ये साहबों के नाम शुरू नहीं होगा। अब वो जो गर्मी है वो नेकों को भी लगेगी, बदकारों को भी लगेगी, हुजूर की सारी उम्मत को लगेगी। वो गर्मी सिर्फ रब दिखाने के लिए लगाएगा कि मेरा माशर क्या है, अपनों को भी परानों को भी लगाए सब। वो गर्मी जब लगेगी तो सारे क्या करेंगे, हिसाबो किताब के लिए हज़रत आदम के पास। फिर ये होता हुआ सिलसिला चलता चलता सब कहेंगे इज़ाबू इला गैरी, इज़ाबू इला गैरी, आगे चलो आगे चलो। कोई और है तुम्हारी सिफारिश करने वाला, कोई और है जो तुम्हारी बात सुनने वाला, कोई और है जो तुम्हारी पुकार सुनने वाला। जब बात आएगी फख्रुल अंबिया पे, जब बात आएगी मेरे और आपके आका के, सब सारी उम्मतें इकट्ठी होकर जब मेरे और आपके आका के पास जाएंगी, कहेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये माशर की गर्मी आपसे बर्दाश्त नहीं रही। हुजूर रब से कहे ना, हमारी सिफारिश करें ना रब से कि रब्बुल आलमीन हमारा हिसाब किताब शुरू करे। तो मेरे और आपके आका रहमतुल लिल आलमीन आका रब की बारगाह में कहेंगे ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, जब रहमतुल लिल आलमीन का ताज पहना कर भेजा है तो ऐ हमारे मालिक मौला करम फरमा दे, मेरे गुलामों का हिसाब किताब शुरू। तो पता चला माशर के मैदान में भी अगर कोई बात सुनेगा, इस जान में भी अगर बात बनेगी तो हुजूर की बात, हुजूर के सदके बात। अगर इज्जत चाहते हो, अगर हमेशा के लिए अबदी इज्जत चाहते हो तो इस दुनिया में हुजूर के हो जाओ। आज भी अगर हुजूर के दीन के नाम लेवा हो जाओ, खत्म नबुव्वत के दाई हो जाओ, नमूसे रिसालत के पैरादार हो जाओ, अल्लाह ताला इस जान में भी इज्जत अता करेगा अगले जान में। इंशाल्लाह ये जान जाने वाला, खत्म होने वाला। हम में से आप में से कोई गारंटर नहीं है, कोई इस दुनिया में गारंटर नहीं है, कोई बंदा गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन अगर हुजूर के साथ वफा होगी ना तो इस जान में भी कामयाब हो गए। तेरी आवाज रब के अर्श पे सुनाई देती है। अब कोई बंदा चले जमीन पे, आवाज रब के अर्श पे आए तो ये सदका हुजूर का है। बिलाल से पूछा गया तो बिलाल ने ज़बान हाल से कहा, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाल के पास कोई ऐसा अमल नहीं है, बिलाल के पास और कुछ नहीं है। या रसूलुल्लाह बिलाल के पास कोई अमल नहीं है,
یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کیا انمول کر دیا سبحان اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا عشق نصیب فرمائے میں نے گزارشات کی ہیں میں کوئی لفظی امانی کی غلطی ہوگی ہے اللہ پاک مجھے معاف فرمائے اور اس ساری محفل کو مرحومہ کے لیے ذریعہ نجات فرمائے جو آپ نے جتنا اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی کامیابی کا ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس عطا فرمائے